जी की फतेह। देखे फिर सब देश, हाजरा हजूर सर्वशक्तिमान ज्ञान समुंदर बाणी दे बोहित छत्र चबर तखत दे मालक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जियां दे सजे दा पावन दरबार शाम दे दीवान आपो अपने घरां विच नैट राहीं जुड़े होए गुरु रूप खालसा प्यारी साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागे हों सतगुरु पातशाह जी के चरणों का आनंद माणदे होए कीर्तन सरवण कीता है। आओ गुरु इतिहास नाल जुड़िए। सतगुरु सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिशां वरता रहे ने। अमृतसर हरमंदर साहिब बाणी की रचना हुई। सारी मर्यादा बन्नी हरमंदर साहिब जियां विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रकाश करन दी। अगला इतिहास धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की संगाई का आरंभ होया। कल आपने सुनिया चंदू ते चंदू के घर वाली ने रह करके कि पुत्री 7 वर्ष की हो चुकी है। ब्राह्मण ते लागी सद्या कि कोई सोहना घर सातों भी चाहे बड़ा होवे लभ के आओ सुंदर बर होवे। चल पैंदे ने ब्राह्मण पुरोहित नाल नाई लागी चले। बड़े देश घूमे घूमते घुमाते अमृतसर आए ने। आओ इत्थे तक आपने कल सुने। अगला इतिहास प्यार नाल सरवण करन दे लई मन की एकाग्रता बनाइए। रसना पवित्र करिए उच्चारण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठा देखे फिर सब देश, सारे देश ब्राह्मण ते लागी ने घूम के फिर के देखे। सुंदर घर वर रंक सम, घर बड़े सोहने मिले पर उन्हां घरां विच जिहड़ा वर कोई नहीं लभ्या। वर तो बिना वो मानो रंकां दे समान मिले। घर धन दुख नहलेश, कई थावें धन मिलिया वर नहीं मिलिया, कई थावें वर मिलिया धन नहीं मिलिया। रंकां दे समान टक्करदे रहे। इस तरह की हालत होंदी रही। वर को रूप दिख समतर है, जे कोई वर मिलिया घर भी मिलिया वर भी मिलिया पर उत्थे वर सी जिहड़ा वो करूप सी सुंदर नहीं मिलिया। दोहरा सुदा सरावर पुनै सो, इस तरह घूमते घुमाते अमृतसर साहिब अमृतसर सरोवर आए। आए खेद तन पाए, दुखी होके इत्थे पहुंचे हन लभदे लभदे। गुरु ग्रंथ की कोठड़ी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ये सुंदर स्थान सचखंड विराजमान हुंदे। श्री दरबार समूहाए, श्री दरबार साहिब दे सामने ही है बड़े सुंदर पातशाह जी दे 2 अज निशान साहब इस नाल ही झूलदे ने। इस सोहणे स्थान ते गुरु अर्जन बैठे तहां, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आगे सुशोभित हुंदे बैठदे। सुंदर लगो दीवान, बहुत सोहना सुंदर दीवान सजदा सतगुरु पातशाह जी की हजूरी विच। दो तह आवत भए, ये भी भालदे दोए जने पुछदे पछाउंदे अमृतसर पहुँचे। सतगुरां दी महिमा सुनी
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਏ। ਮਨ ਮੈਂ ਅਤੀ ਚਿੰਤਾਨ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਹਰ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇਖੀ, ਸੋਭਾ ਦੇਖੀ, ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਛ ਧੀਰਜ ਨਿਜ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਕੁਛ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਵੀ ਆਈ, ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੀਪਮਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਛ ਦਿਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਪਾਛੇ ਆਵਤ ਸੰਗਤ ਅਨਗਨ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਜਾ ਚੜਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਭੂਖਣ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਦਰਬ ਕੀ ਗਨਤ ਨ ਆਵਤ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ। ਜੋ ਦੇਖੈ ਸੋਈ ਹਰ ਖਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਨਾਈ ਮਨ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਘਰ ਦਰਬ ਅਪਾਰਾ, ਫਿਰ ਅਪਾਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੁਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਏਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹਿ ਖੇਦ ਨਿਹਾਰਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਤਹਿ ਵਾਰੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜਾਈਏ। ਖੇਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਏ ਮੁਸਕਾਵਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤ ਬੜ ਸ਼ਬ ਤਨ ਤੇਜ ਸੁਪਾਵਤ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਛਬੀਲੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਤੇਜ ਸਭ ਹੀ ਉਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਹਰਖ ਅਪਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੰਦਨ ਕਰੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਤਹਿ ਵਾਰ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਤਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਸੋਬਤ ਤੇ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਤਾਰਨ ਮੈਂ ਚੰਦ, ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕੀਨ ਅਪਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਬੈ ਦੋ ਬਿਸਮੈ ਭਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਏ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਨਾਈ ਵਿਪਰ ਦੇਖ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੋਏ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਵਰ ਅਸ ਕਹੀਂ ਨ ਪਾਇਓ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰ ਘਰ
ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੋ ਤਿਨ ਪੁੱਛਣ ਕੀਨੋ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਨ ਜਾਤ ਕਹਿ ਪੂਤ ਨਵੀਨੋ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਗੋਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨ ਉਚਾਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ ਪੂਜ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਸੁਨ ਦੋਹੂ ਹਰਖ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਦੋਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਵਰ ਕਰ ਲਾਇਕ ਇਹ ਹਮ ਚੀਨਾ। ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਰ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਸਵੰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੀ ਜਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਗ ਮਾਤਾ ਹਵੈ ਹੈ ਦੁਖ ਹੰਤੀ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਹਾਊਗੀ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਬੱਚੀ 9-7 ਸਾਲ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਏ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ। ਇਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਈ ਵਿਪਰ ਹਰਖ ਮਨ ਧਾਰੇ। ਦੋਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਗ੍ਰਹਿ ਤਬ ਦੋਊ ਸਿਧਾਰੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਹਰਖਤ ਦਿਖ ਤਬ ਚੰਦੂ ਕਹਾ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤ ਬਰ ਕੈਸੇ ਲਹਾ। ਚੰਦੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਤ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕੈਸਾ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋਹਰਾ ਵਿਪਰ ਬਚ ਐਸੇ ਕਹਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਤੁਮ ਪੁੱਤਰੀ ਬੜ ਭਾਗ। ਆਖਿਆ ਹੀ ਜਜਮਾਨ, ਹੈ ਚੰਦੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੱਡੀ ਵਡ ਭਾਗਣ ਹੈ। ਜਗਤ ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਬਣੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜਣੇ ਯੋਗ, ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਪੂਰ ਸੁਹਾਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਾਗ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇਸ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਹੂੰ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੇ। ਢੂੰਡ ਥਕੇ ਹਮ ਸੋਏ। ਢੂੰਡਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਇਕ ਵਰ ਨਹਿ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇ ਕੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਧੀ ਕੁੜਮ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਹਮ ਬਹੁ ਦੁਖ ਲਏ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁਨ ਚਲ ਗਏ। ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤਹਾਂ ਸੁਹਾਵੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਬਲ ਤੇਜ ਬੜ ਪੂਜ ਚੜਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੈ ਸੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨ ਰਵ ਹੈ ਤਨ ਧਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੋ ਵਰਸ ਕੇ ਭਏ। ਨਾਲੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਹ ਨਾਮ ਅਲਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੁੰਦਰ ਵਰ ਹਮ ਨੈਣਨ ਹਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਲਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਚੰਦੂ ਹਰਖ ਨ ਲੀਨੇ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ,
ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਈ। ਕਹਿਤ ਪਿਓ ਤੁਮ ਨੀਕ ਨ ਕੀਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਮੋਰੀ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਪੂਜ ਕਹਾਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਮੁਲਕ ਨਹਿ ਰਾਜ ਦੀਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜੋ ਹਨ। ਫਕਰ ਪੂਜ ਆਈ ਹਰ ਖਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਜ ਚੜੀ ਮਨ ਹਰਖ ਹੋਏ। ਪੂਜਾ ਚੜੀ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਚੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਭ। ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਪੂਜਾ ਤਬ ਖੇਦ। ਇਹ ਨਾ ਪੂਜਾ ਚੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਕਿਆ ਧਰੀ ਉਮੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਚੁਬਾਰੇ ਸਮ ਹੋ ਜਗਤ ਜਸ। ਮੇਰਾ ਜਸ ਤਾਂ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਬਾਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਹਿ ਮੋਰੀ ਸਮ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਇਹ ਕਿਆ ਪਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੋਤੇ ਅਦਕ ਬਖਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਕ ਵੱਡਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਚੌਪਈ ਜਗਤ ਰੀਤ ਸਭ ਹੀ ਨਰ ਕਹੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿਪਰ ਅਧੀਨੇ ਇਹ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਗਣ ਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਕਿਦੋ ਕੋ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਠਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਅਧੀਨ ਜਾਨ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਆਧੀਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਮਾਨ ਸੋ ਲੀਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਚੁਬਾਰੇ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨਹਿ ਸੋ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਮਨੀ ਹਮ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸ਼ਗਨ ਤਾਹੇ ਕਰ ਦੀਨੋ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਦੈ ਵਿਦਿਆ ਕੀਨੋ। ਬਾਹਲਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਗਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਨਾਈ ਵਿਪਰ ਸਗਨ ਤਬ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਗਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਤਰਫ ਸਦਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਥਾ ਹੋਰ ਸੁਨ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਲਾਗੀ ਤੇ ਨਾਈ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਿਤ ਅਪਾਰੇ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਜੋ ਚੰਦੂ ਮੁਖ ਇਹੋ ਅਲਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਮੋਰੀ ਲਾਈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਨ ਬੇਰ ਚੰਦੂ ਕਹਾ। 3 ਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਧਾਰ ਗੁਮਾਨ। ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਮਮ ਆਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣ ਬੈਠਿਆ। ਮੋਰੀ ਸਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਬੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦੂ। ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਇਕ ਠੋਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਐਸੇ ਬਕਿਓ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਔਰ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ, ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅਸ ਠਹਿਰਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤੀ ਦੇ ਕੋ ਦੂਤ ਪਠਾਏ, ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਾਤੀ ਮੈਂ ਬੋ ਬਿਨਤ ਲਖਾਈ, ਪਾਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਜੀ। ਜਗਤ ਬੀਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਨੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਿਧ ਵਿਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਬਡਮਾਨਾ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੋ ਮੋਰੀ ਇੱਟ ਬਖਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਟ। ਇਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਸਮਝਦਾ, ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਚੁਬਾਰੇ ਇੱਟ ਜਨਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਇੱਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਹਮੈ ਲਖਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਭਾਖੈ ਬੈਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਕਾ ਸਾਖ ਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਇਹ ਦਾਨ ਸੋ ਦੀਜੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਸੋ ਮੇਲ ਨ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਸਗਾਈ ਤੁਮੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ਆਹੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਾਈ ਦੀ। ਆਵੈ ਅਨਕ ਅਦਕ ਸੁਖ ਪਾਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਬਿਦ ਸੋ ਪਾਤੀ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੂਤ ਪਠਾਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋ ਦਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਓ। ਚੱਲਿਓ ਦੂਤ ਹਰ ਖਾਏ, ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਲਕਾਰਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਨ ਸਜਾਵਤ ਦੂਤ ਸੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਪੰਥ ਦੇਰ ਨ ਧਾਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਪਰ ਗਾਥ ਅਬ ਸੋ ਸੁਨੋ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਖ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਰਹੇ ਜਾਮ ਦਿਨ ਦੋ ਆਏ, 2 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਚਿਤ ਹਰ ਖਾਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਥੜੇ ਬਿਰਾਜਤ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਦਿਖ ਬਿਰੰਚ ਸ਼ਿਵ ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਜਤ, ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਈ ਵਿਪਰ ਦਉ ਟਿਗ ਗਏ, ਦੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਏ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਦਰ ਕਰ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰਬਾਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਦਿਜ ਬਖਿਆਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਦੌਰ ਦਿਜ ਕਹਾ ਸੁਨਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਮਿਤ ਹਮ
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਵਾਨ ਪਛਾਨੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਚੰਦੂ ਨਾਮ ਤਾਹੇ ਕਾ ਜਾਨੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਤਿਨ ਪੁੱਤਰੀ ਕੀ ਪਠੀ ਸਗਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਮਰੇ ਸੁਤ ਕੋ ਬਿਨਤੇ ਅਲਾਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਂਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਚੰਦੂ ਨਾਮ ਤਾਹੇ ਕਾ ਜਾਨੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਵਾਨ ਪਛਾਨੋ। ਤਿਨ ਪੁੱਤਰੀ ਕੀ ਪਠੀ ਸਗਾਈ। ਤੁਮਰੇ ਸੁਤ ਕੋ ਬਿਨਤੇ ਅਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।